یہ پڑھوں گا تاکہ مصائب میں اندازہ ہو کہ جس کا مصائب سن کے روئے ہو وہ فضیلت کا کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ اتنا کریم ہے میرا یہ شہزادہ کہ جب 10 محرم کو گھوڑے کی زین میں بیٹھ کے فوج اشکیا کے سامنے آیا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ قاتل تھے شہزادہ کے بابا کے، دشمن تھے شہزادہ کے جد کے رسول کے، رسول اور علی کے دشمنوں کے سامنے شہزادہ علی اکبر نے آ کے مقتل کہتی ہے 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کے صرف اکبر نے چہرے سے نکالا۔ یہ شہزادے کا پہلا حملہ تھا جو حسن کی تاب سے لڑا گیا۔ حسین اتنا تھا کہ چہرے کی تجلی دیکھ کے 9 لاکھ انگوش بدندہ ہو گئے اور دیکھ کے کہنے لگے ہم تو سمجھے تھے 3 دن کی پیاس ہے ہونٹ خشک ہوں گے، ہم تو سمجھے تھے کہ 3 دن کی بھوک ہے چہرہ زرد ہوگا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 14ویں کا چاند چمک رہا۔ اتنا حسین تھا کہ نوک نیزہ پہ بھی سوار تھا۔ تو بازار سے گزرتے ہوئے چھت پہ بیٹھی عورت نے کہا تھا حاضر لیلۃ البدر تمام ہی، یہ ایک 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے، مجھے بول کے بتاؤ جو باپ کے قاتلوں کو چاند لگتا تھا اللہ جانے وہ خدا کو کیا لگتا تھا۔ جیو اسے حسن کا معجزہ نہیں کہا جا سکتا، حسن نے جس سے خیرات پائی اسے اکبر کہتے ہیں، یوسف نے جس کے پاؤں کے تلووں سے حسن مانگا اسے اکبر، جس نے زمانے کو بتایا ہے کہ آل محمد ہو کہ محمد کیسے ہوا جاتا اسے شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کے شہر میں ہیں، بادشاہ کے دروازے سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، کریم کو دیا ہوا سب سے بڑا وسیلہ یہ شہزادہ۔ اگر آپ نے سرکار کریم کربلا کی بارگاہ میں کوئی ایسا وسیلہ دینا ہو کہ کوئی ایسا توسل کرے، شہزادے کی بارگاہ میں کوئی ایسا سفارش پیش کرے، تو سب سے بڑی سفارش کا نام علی اکبر۔ اتنی بڑی سفارش ہے علی اکبر کہ آج بھی جس کی شہادت قبر میں بھی حسین برداشت نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں خصوصاً جہاں اردو نظم نثر خطابت یا ذاکری سنی اور سمجھی جاتی ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے، ہمارے پنجاب میں یا بر صغیر پاک و ہند میں ممبر کی مشکل ترین شہادتوں میں سے شہادت ہے شہزادہ علی اکبر۔ شب عاشور ذاکرین اسے پڑھتے ہیں، مومنین اسے برداشت نہیں کرتے، 1400 سال کے بعد جسے ماتمی جس کا گرنا برداشت نہ کرے، اللہ جانے خیمے کے در پہ ماں کیسے دیکھتی۔ اللہ اس ماتمی دستے کی معرفتوں میں اضافہ فرمائے، جو ہر شب جمعہ کوئی ہو نہ ہو یہ حسین کو پرسا دیتے، شہزادی ان کے گھروں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ اس نیک نیتی کے ساتھ یہ حسین کے گھر میں، حسین کے شہر میں مہمان ہیں، میری آقا زادی ان کے گھروں کو اپنے آپ، سادات و غیر سادات شہادت تو پڑھی نہیں جا سکتی کیونکہ مقام کربلا کا ہے۔ کھڑا اس مقام پہ ہوں جہاں پہ میں اور آپ ہم اپنے اپنے ہوٹلوں سے چل کے آئے تو ہم نے بڑی آسانی سے یہ سفر کر لیا، کسی کو رستے میں پوچھنا نہیں پڑا، سب کو پتا تھا کہ مقام علی اکبر یہاں یہاں تک آپ کو پہنچنے میں لمحے لگے۔ یہ میں ممبر ہاتھ باندھ کے مصاحب پہ جملہ کیا، جہاں تم لمحوں میں آئے ہو نا حسین کوہنیوں کے گھر چلے یہاں سے مجلس تمام ہوگی، یہاں سے مجلس سننے کے بعد جب زائرین شہزاد بادشاہ حسین کی زری میں داخل ہوں گے، فاصلہ دیکھ لینا کہ مقام علی اکبر سے لے کے خیمہ گاہ تک کتنا فاصلہ ہے، وہ خیم سے لے کے اس مقام تک حسین کو آنے میں کتنا وقت لگا ہو۔ اتنی مشکل ترین شہادت ہے شہزادہ علی اکبر کی کہ مقتل میں کہا جاتا ہے کہ کم از کم پڑھی جائے کیونکہ نہ شام میں عالیہ برداشت کرتا نہ کربلا میں حسین برداشت کرتا۔ اللہ کسی بھائی کو بھائی سے جدا نہ کرے۔ میں شہادت پڑھنے سے پہلے، پرچی پڑھنے سے پہلے، زخم پڑھنے سے پہلے میں شہزادے کے ودا پڑھنے لگا ہوں جو شہزادے نے ودا کیے۔ میرے سامنے ماتمی بیٹھے ہو، عزادار آئے ہو، سننے رونے کے لیے آئے ہو، مقام علی اکبر پہ بیٹھ کے میں جس کا آنسو نہ آئے پھر اللہ جانے کہ اس کا آنسو کہاں پہ آئے گا، لہٰذا میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، ودا سن لو، شہادت سننے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پہلا ودا حسین کے اکبر نے کس سے کیا؟ جب اکبر باپ کے سامنے
کہتے بابا مجھے موت کی اجازت دے. حسین رو کہتے اکبر جوان بیٹا بوڑھے باپ سے موت کیسے مانگا. اکبر دے کے کہتے بابا مجھے میدان جنگ میں جانے دے. حسین رو کہتے اکبر میں ٹیلے میں بیٹھا ہوں تو جا خیمے میں دور سے دیکھتا ہوں ماں اجازت کیسے دے. اگر ماں نے اجازت دی تو سمجھ حسین نے اجازت دی. اکبر کا چہرہ خیمہ ٹیلا سے حسین کی طرف تھا, قدم چلنے ہوئے خیمہ گاہ کی طرف. خیمہ گاہ میں چلتے چلتے اکبر نے پہلا ودا کس کے خیمے میں. سب سے پہلا ودا آیا جہاں سیدوں میں سے ہر کوئی دروازے پہ اجازت مانگتا تھا. زینب عالیہ کے دروازے پہ آ کے اکبر نے ہاتھ رکھا. جیسے مدینے میں رسول کے دروازے پہ سائن آواز دیتے تھے ویسے اکبر نے انما یرید اللہ کی تلاوت کی. انما یرید اللہ کی تلاوت کانوں میں پڑھی. عالیہ رو کہتی اما فضا مشکل وقت میں میرے دروازے پہ کون آیا ہے. شہزادی فضا نے خیمے کا پردہ ہٹایا, ریت پہ گر کے فضا دے کے کہتی ہے بی بی اجڑ گئی. اکبر دروازے پہ سوالی کر. اکبر کے سوالی ہونے کا نام آنا تھا. علی کی بیٹی سے مسلح چھوٹ گیا. خیمے کا پردہ اٹھایا. رو کہتی تجھے برقوں میں پالتی رہی ہوں, میں نے تیرے چہرے پہ غیر کی نظر نہیں آنے دی. میرے دروازے پہ سوالی بن کے کیوں کھڑا ہے. اکبر نے رو کے کہا اما موت کی اجازت لے کے آیا. میں نے جملہ پڑھا تم نے سن لیا. اکبر کی زبان سے موت نکلا. زینب منہ کے بعد ریت پہ گر گئی. رو کہتی آج کے بعد اپنی زبان سے موت نہ کہہ. اکبر میں نے تجھے حسین سے مانگ کے پالا. اکبر کی آواز آئی بابا اجازت دیتا ہے مشروط کیا ہے. اگر پھوپھی اجازت دے تو میں اجازت دیتا ہوں. بی بی کی آواز ہے اکبر اگر جانا چاہتا تو پھر ایسے نہیں. اکبر جیسے میدان میں جائے گا ویسے میرے خیمے میں. اکبر گھوڑے کی زین پہ بیٹھا. اکبر گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے عالیہ کے خیمے میں آیا. بی بی کی آواز ہے اما فضا جا بیویوں کے خیموں میں. اس سے کہ میں نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں اکبر کی بارات دکھاؤں. جس نے اکبر کی بارات دیکھنی ہو آ جائے میرے خیمے میں. سیدزادیاں علی کی بیٹیاں علی کی بہویں آ گئی عالیہ کے خیمے میں. ہر بیوی نے اکبر کے گھوڑے کے گرد گھیرا باندھا. اکبر گھوڑے کی زین پہ تھا. کوئی بیوی کہتی اکبر سر جھکا میں تیرا چہرہ چوموں. کوئی کہتی اکبر سر جھکا میں تیری داڑھی چوموں. کوئی کہتی اکبر نیچے ہو میں تیرا سینہ چوموں. کوئی کہتی اکبر آستین الٹ میں تیری کلائیاں چوموں. کوئی بیوی اکبر کا چہرہ, کوئی بیوی اکبر کی داڑھی, کوئی بیوی اکبر کا سینہ چوم رہی تھی. یا اکبر کے گھوڑے کے سموں میں 4 سال کی سیدہ رو کے کہتی اکبر ان کے قد بڑے تھے. کسی نے چہرہ چوما, کسی نے داڑھی چومی. اکبر ایک بار اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال اکبر کے پاؤں پہ منہ رکھا. رو کبھی سگرا کے حصے کا بوسا مجھے مدینے سے کہہ کے بھیجا تھا جب اکبر جائے تو میری طرف سے قدموں کا بوسا دے. سادات و غیر سادات علی کی بیٹیوں علی کی بہوؤں نے اکبر کے گھوڑے کو خیمے سے ودا کیا. پہلا ودا ہوا علی کی بیٹی کے خیمے سے. دوسرا ودا کہاں ہوا؟ اکبر وہاں آیا جہاں سید الساجدین ریت میں. دعا کرو کوئی بھائی مرتے ہوئے بھائی کو نہ دیکھے. سید الساجدین ریت میں لے. شہزادہ علی اکبر نے آ کے اپنی داڑھی سجاد کے پاؤں کے تلووں سے مسا. سید الساجدین نے بند آنکھوں کو کھولا. اکبر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. ابھی اکبر بولے نہیں. جملہ سنا جس نے رونا. اکبر بولے نہیں. سجاد آنکھیں کھول کے دے اکبر تو بھی موت کے لیے جا رہا. اکبر کی آواز ہے اٹھ بھیا سجاد مجھے مل, میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں. اب جس نے مقام اکبر پہ ماتم کرنا ہے. سجاد کی آواز ہے اکبر ایسے نہیں, پھر مجھے ہمت دے کے اٹھا. جوان بھائی نے جوان بھائی کو اٹھایا. سجاد نے اکبر کے گلے میں باہیں ڈالی. رو کے کہا تو ہے میرے بابے کا لاڈلا بیٹا. حسین ہر کسی کی موڑ سکتا ہے, تیری رد نہیں کرتا. اکبر میری منت ہے بابا سے سفارش کروا دے. برچھی میں کھا لیتا ہوں, تیر میں کھا لیتا ہوں, شام کوئی اور چلا جائے. اور ننگے سر بازاروں میں لے کے میں نہیں. اکبر کی آواز ہے سجاد میرا بادشاہ تو آنے والے دور کا امام ہے. شام جانا علی کے بیٹوں کا حوصلہ نہیں, شام جانا امامت کا حوصلہ. شام جانے کے لیے علی کے بیٹا ہونا نہیں, امام ہونا ضروری ہے.
सज्जाद मौला का विदा किया। एक एक खैमे से शहजादा विदा कर रहा था। दरवाजे पे खड़ा था अलमो वाला अब्बास। अकबर आलिया के खैमे से निकले, सखी अब्बास ने देखा। अकबर मौला सज्जाद के खैमे से निकले, सखी अब्बास ने देखा। अकबर चलने लगा, मौला अब्बास की रो की आवाज आई, शहजादे बाकी विदा करना अपनी मर्जी से, एक विदा कर मेरी मर्जी से। रो के अकबर की आवाज आई, चाचा गाजी किसका विदा कर? अकबर का हाथ पकड़ा, मुश्किल विदा पढ़ने लगा, मुश्किल तरीन करबला में विदा पढ़ने लगा। अकबर का हाथ पकड़ा, रोते रोते खेमे के बाहर आके आवाज रुका। अब देखना मेरी तरफ जिसने बात करना, एक खेमे के बाहर आके आवाज रुके, रो कहते अकबर यहाँ विदा कर। अकबर की आवाज है, इस खेमे में कौन? आवाज है, अकबर तेरी माँ सुनना फिर रोना। अकबर तेरी माँ लैला। जब कहना अकबर तेरी माँ लैला, अकबर रोते हुए खेमे में दाखिल हुए। जितनी तेजी से गया उतनी तेजी से वापस आया। मौला अब्बास की आवाज आई, हर खेमे में विदा करने में वक्त लगा, माँ को इतनी जल्दी विदा कर लिया। रोक के चाचा गाजी माँ तो खेमे में नहीं है, इतना कहना था अब्बास लैला के खेमे में दाखिल हुआ। रोक था अभी तो लैला ने मुझे मिन्नत की थी मेरा अकबर मुझे मिला दे, अब कहाँ गई अकबर की माँ? अब जो बंदा मकाम अकबर में मातम करना चाहता है, अब्बास की चीखें निकल गई। अकबर की मां कनार के पीछे खड़ी कांप रही थी। अब्बास की आवाज है, बीबी बेटा मिलने के लिए आया था, मिली क्यों नहीं? रो करी गाजी ज़ैनब से कह दे मुझे इजाजत है, मैं एक बार बेटा कहते मिलूं। मैंने आज तक अकबर को बेटा नहीं कहा, या अली की बेटी से खेमा छूट गया। रो की आवाज आती, लैला अकबर तेरा भी बेटा, अकबर मेरा भी बेटा। बीबी लैला ने अकबर का हाथ पकड़ा, अकबर का हाथ पकड़ के अकबर को रेत में बिठाया। सामने बैठ गई अकबर की माँ, रो के कहती अकबर तू 3 दिन का था जब अली की बेटी हुसैन की गोद से लेके गई। अकबर अब तेरी उम्र है 18 साल। अकबर मिलने तब आया जब आखिरी दिन। अकबर एक एहसान का, अकबर जैसे बच्चा बचपन में माँ की गोद में सर रखता है ना, वैसे अकबर का सर अपनी गोद में रखा, तबर्रकात वाला संदूक खोला, एक गठरी खोली, गठरी खोल कर दी, अकबर तेरा 1 साल का कुर्ता, तेरा 2 साल का कुर्ता, तेरा 3 साल का कुर्ता, तू जवानियां चढ़ता गया, मैं तेरे लिबास सीती रही। कब अकबर मेरे घर आए मैं अकबर को लिबास पहनाऊं। विदा करता करता अकबर सादा से विदा होता होता 19 विदा किताबों में लिखे अकबर। विदा होने के बाद वहां गया जहां टीले पे हुसैन बैठे, रो कहता बाबा मिल लिया सबसे, अब मुझे मौत की इजाजत दे। टीले से हुसैन कैसे उठे? जुल्फकार के सहारे से। घोड़े पे शहजादा था, घोड़े के सामने आके करबला का गरीब खड़ा, रो कहते अकबर अकबर एक बार सर झुका मैं दाढ़ी चूमू। अकबर एक बार सर झुका मैं पेशानी चूमू। अकबर सर झुका मैं तेरा सीना चूमू। अकबर नीचे हो मैं तेरे हाथ चूमू। अकबर करीब आ मैं तेरी कलाइयां चूमू। अकबर के बदन पे हुसैन ने बोसों की बारिश शुरू की। इतना चूमा हुसैन ने अकबर को। अकबर रो के कहते बाबा मुझे बता नाने का दीन प्यारा ही अकबर की जवाब। हुसैन कहते तेरे जैसे 1000 अकबर हो मैं नाने के दीन से कुर्बान कर। बाबा फिर मुझे अब आवाज ना देना। हुसैन रो कहते फिर एक एहसान तू कर, तेरे घोड़े का मुंह होगा लश्कर की तरह, तेरा मुंह होगा मेरी तरह। जब तक तू फौजों में घिर नहीं जाता मैं तेरा चेहरा देखूं। अकबर ने कहा बाबा वादा। इधर अकबर ने टीले से अपने घोड़े को चलाया, किताबें कहती हुसैन टीले से उतरने शुरू हो गए। अकबर का घोड़ा चलना शुरू हो गया, हुसैन अकबर के घोड़े के पीछे चलने शुरू हो गया। अकबर का घोड़ा भागना शुरू हो गया, हुसैन अकबर के घोड़े के पीछे भागना शुरू कर दिया। कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना। इधर अकबर का घोड़ा 9 लाख में गया, हुसैन कभी गिरते थे कभी उठते थे, कभी उठते थे। अकबर के घोड़े के आगे एक काले मुर्गे वाली बीवी आई, आवाज आई अकबर घोड़ा रोक, तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन मर जाए। अकबर एक बार बाबा सीने से लगा, शहजादा अली अकबर घोड़े से
से उतर के वहां गया जहां बाबा था, रेत पे पड़े हुए गरीब को उठाया, सीने से लगाया, बाबा बाबा मेरे पीछे ना, अगर रोना नहीं आया तो मैं हालत पढ़ दूं। शहजादा अली अकबर की जब हुसैन से आखिरी विदा हुआ हालत क्या, करबला के गरीब के चेहरे पे रेत, सर से अमामा उतरा हुआ, रो के कहते अकबर अकबर मेरी कमर टूट गई, अकबर मुझे अब नजर कुछ नहीं आ रहा। अकबर रो के बाबा मुझे आवाज ना देना, अकबर वादा मैं तुझे आवाज नहीं दूंगा, लेकिन अकबर एक वादा तू भी कर, अकबर जब घोड़े से गिरे मुझे बुला लेना, अकबर मुझे बता देना तू कहां गिरा है। अब ये जुमला समझाने के लिए मैंने इतने मिनट का मुसाहिब किया। ये है मुकाम अली अकबर, वो है टीलाए ज़ैनबिया। बस ये सफर ज़हन में रखना। इस सफर के बाद मैं अगला जुमला पढ़ने लगा। इस जगह पे अकबर की आवाज आई, बाबा मैं गिर गया। किताबें कहती हैं हुसैन चल नहीं सके, हुसैन को हम लोग के बल चले, यहाँ तक तुम्हें बताया गया मिंबर से। अगला जुमला मैं हाथ रख के कसम खा के पढ़ने लगा। हुसैन जहां से गुजरता था कोई हुसैन को तमाचा मारता, कोई हुसैन को तालियां ना मारता, नाच नाच के कहते हमने तेरा अकबर मार दिया, हमने तेरा लाल मार पहुंचते मैं जुमला रोक रहा हूं ताकि कोई आवाज ऐसी ना हो जो जुमले पे मातम ना कर सके। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ज़हरा का बेटा बूढ़ा हो गया, मोहम्मद के बेटे की दाढ़ी सफेद हो गई, वहां से चाहा तो दाढ़ी काली थी। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हुसैन इतना ज़ईफ हो गया, हुसैन की कमर पे हाथ थे, कातलों से कह रहा था किसी ने मेरा अकबर इससे बढ़ के गुर्बत मैं मकाम अली अकबर पे नहीं पढ़ सकता। इससे बढ़ के और क्या गुर्बत होगी। बेटे के कातलों से बेटे की लाश का पता पूछ रहा। अब मैं सिर्फ मुसाहिब इसी मकाम का पढ़ूंगा। जब यहाँ तक पहुंचे, मैं करबला में खड़ा हूँ, मकाम अली अकबर पे खड़ा हूँ, मैंने पढ़ दिया यहाँ तक पहुंचते पहुंचते दाढ़ी सफेद, सर के बाल सफेद, कमर झुक गई, फातिमा का बेटा बूढ़ा हो गया। अगला जुमला दर्द के साथ सुना, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हुसैन जख्मी हो गया। यहाँ हुसैन पहुंचे, बेटा कैसे पहचाना। 9 लाख कातलों की भीड़ थी यहाँ, अकबर की लाश के गिर्द कातलों का रस। हुसैन ने बेटा आंखों से नहीं पहचाना, हाथ मार मार के अकबर मेरी आंखों की गिराई चली गई। या अचानक हुसैन के हाथ पे बेटे का हाथ, अकबर ने बाबे के हाथ पे हाथ रखा, हुसैन को बेटे के हाथ की लमस महसूस। हुसैन ने कहा अकबर अकबर, अकबर ने बाबे को अपने करीब, इस मकाम पर हुसैन, अकबर ने बाप का हाथ पकड़ के अपने चेहरे पर रखा। हुसैन एक बंद आंखों से बेटे का चेहरा, अकबर अकबर, अकबर मेरी बिनाई चली गई। अकबर के चेहरे को चूमना शुरू किया, अकबर मुझे सीने से लगा। शहजादे ने एक हाथ बाबे के गले में डाला। हुसैन रो कहते अकबर तेरी लाश तक बड़ी मुश्किल से पहुंचा, अकबर तेरी लाश तक पहुंचते पहुंचते तेरे कातलों ने मुझे बड़ा मारा। अकबर मुझे दोनों हाथों से गले से क्यों नहीं लगाया। अकबर लोग मेरी मजबूरी है, एक
सीने पे। बस ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट और पढ़ो। और अकबर की आवाज है, बाबा मेरी मजबूरी। हुसैन की आवाज अकबर मजबूरी क्या? बाबा हाथ सीने पे। आवाज अकबर सीने में क्या है? फरमाया बर्छी। हुसैन ने सीने पे हाथ रखा। अकबर मुझे नेजा नजर नहीं आ रहा। आवाज तोड़ गया, बर्छी मेरे सीने के अंदर है। बाबा वो करीब खड़ा है, कहका मार के कह रहा है, अब देखूंगा कितना साल। बस इस जगह का आखिरी मुसाहिब पढ़ने लगा। लाश नहीं पढ़ूंगा, लाश का खैमे में जाना नहीं पढ़ूंगा, सुगरा का लाश की खबर जाना नहीं पढ़ूंगा। बस इस मकाम पे, इसी मकाम का मुसाहिब पढ़ के मातम का आगाज होने लगा। आवाज अकबर क्या कह रहा है कातिल? बाबा कहता है मैं देखूंगा हुसैन कितना साबर। बूढ़ा हुसैन जवान, कमर को सीधा। आवाज अकबर दे मुझे इजाजत, मैं तेरे सीने से पर्ची का फल। अकबर की आवाज है, बाबा ऐसे नहीं, पहले दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला। इब्राहिम से कह देख ना तेरी आंखों में पट्टी, ना मेरे पाँव में रस्सी। मदीने से नाना बुला, नजफ से बाबा बुला, बकिये से माँ बुला। आवाज आई, सारे आए खड़े हैं। इब्राहिम की आवाज आई, हुसैन देख रहा। इस्माइल की आवाज आई, अकबर देख रहा। रसूल की आवाज आई, हुसैन रो रहा। ज़ारा की आवाज आई, हुसैन तड़प रही है। हुसैन का सब पीछे रुको और हुसैन का सबर देखो। हुसैन ने अपना घुटना करबला की रेत में रखा। हुसैन ने बेटे की बर्छी पे हाथ रखा। इधर हुसैन ने बर्छी पे हाथ रखना था या करबला की जमीन एक बार इब्राहिम ने आंखों पे हाथ रखे। आवाज आई, 40 माइल वापस चलेंगे और हम और हैं। इधर हुसैन ने जिगर की बर्छी पे हाथ रखा। आदमियों हुसैन ने बर्छी खींची, सिर्फ बर्छी नहीं आई, जवान का जिगर बाहर आया। इधर अकबर के जिगर का हाथ में आना था या अकबर के सीने पे तो हाथ आए। आवाज आई, हुसैन आहिस्ता। आवाज आई, पीछे हट कौन है? आवाज आई, हुसैन दादियों को पोते प्यारे होते हैं। वो तेरी माँ ज़हरा बतिया छोड़ के आ गई। इधर ज़ैनब खेमे के दरवाजे पे आई। आवाज आई, हुसैन अगर कहे मैं ज़ैनब बाहर आऊं, आवाज आई, तेरे पर्दे की खातिर मैंने अकबर दे दिया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।